प्रश्न काल सब तो पहला मुलतवी किए गए प्रश्न लए जाएंगे। सरदार तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा, सरदार प्रताप सिंह बाजवा, श्री विक्रमजीत सिंह चौधरी। So question number 37 जी। सरदार हरपाल सिंह चीमा सहकारिता मंत्री जवाब देंगे। मानयोग स्पीकर साहब, राज विच प्राइवेट शूगर मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों की कुल अदायगी जी है सर 313.21 करोड़ पेंडिंग पे ने सर। अते सहकारी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों की जी अदायगी है सर वो 318.32 करोड़ के पेंडिंग पे ने सर। आंसर आड़ा जोड़ा है सरकार ਵੱਲੋਂ उक्त अदायगियां क्लीयर करने ਲਈ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ कंट्रोल आर्डर 1966, पंजाब ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ रूल्स 1958 ਅਤੇ लैंड रेवेन्यू रिकवरी एक्ट 1890 तहत संबंधित सहकारी ਅਤੇ प्राइवेट खंड मिलों के ਜ਼ਮੀਨ मालिया वजों वसूलण ਲਈ केन कमिश्नर मंत्री जी ਵੱਲੋਂ संबंधित मेरा ख्याल है रिटर्न रिप्लाई जा चुके जो कि सप्लीमेंटरी है तो मैंबर नहीं सर मैं ये दस दिया जी कि सरकारी सहकारी खंड मिलों वालों बाकी रहिंदी अदायगी लई अपने स्रोतों तो इलावा वित्त विभाग पंजाब नूं साल 2022-23 के बजट विच 300 करोड़ का उपबंध करने लई सहकारिता विभाग वालों तजवीज़ भेजी गई है जो कि वित्त विभाग के विचार अधीन है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मंत्री जी ने दसिया कि तकरीबन 313 करोड़ तो कोऑपरेटिव मिलों का बकाया इस साल का नवंबर तो मिल शुरू होकर हुण तक 7-8 महीनों का बकाया तो तकरीबन 257 करोड़ रुपये प्राइवेट मिल्स का। देखो तुहाडी गवर्नमेंट भी पुरानियां सरकारां भी कोशिश करदियां डिवर्सिफिकेशन की आपां गल करदे ये ज़्यादा सर फसल जिहड़ी है कमाद की गन्ने की ये ज़्यादा साडे माझे दे विच ते दुआबे दे विच ज़्यादा मिल्स भी हुशियारपुर तो गुरदासपुर के विच। मेरी गुजारिश है सर हर बार पिछली गवर्नमेंट भी लगातार चिट्ठियां लिख लिख के तरला मार के मिहनत करके किसानों के मसा ही पैसे दवाते रहे। मेरी गुजारिश है तुहाडे को महकमा भी कोऑपरेटिव मिनिस्टर साहब को साडी खुशकिस्मती है कि अज फाइनेंस का महकमा भी है ना को कृपा करके ये पेमेंट्स जरूर करवाओ। देखो आप किसान एंड सर एक जिहड़ा सवाल पूछो। हाँ सवाल मेरा यही है जी कि एक पैसे दवाए जान। दूसरी गल ये है कि जिहड़ा तुहाडी ही गवर्नमेंट ने 35 रुपए के हिसाब नाल पर क्विंटल प्राइवेट मिलर्स नूं देना 50 रुपए असीं कमाद का रेट वधाया सी 15 रुपए कोऑपरेटिव जिहड़ियां प्राइवेट मिल्स ने उन्हें अपने कोलों पाना सी 35 रुपए तुसीं देने च उहदे चों 162.19 करोड़ चों तकरीबन 66 करोड़ रुपया तुसीं दिता वो भी बकाया रहिंदा जी। कृपा करो ये नाल एक तो पहले वो कर लो सैकेंड सप्लीमेंटरी कदों तक कर दिता जाएगा। मेरी गुजारिश इन्नी है प्राइवेट मिलर्स भी करोड़ापति बंदे ने कोई इन्हां दे विच कोई इहो जिहा बंदा नहीं कि जिहड़ा कोई गरीब होए सारे को करोड़ों रुपए अरबां रुपया के काम 5-5 7-7 इन्हां दी प्राइवेट मिल्स ने इन्हां को पैसे क्यों नहीं उगराए जा सकते। थोड़ी जी तो गोडा दो इन्हां दे। हाँ जी स्पीकर साहब ਜਿਹੜੀਆਂ गन्ने ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ चाहे वह सहकारी मिलों ਦੀਆਂ ने चाहे सरकारी मिलों ਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ वो पिछली सरकार समय ਦੀਆਂ पेंडिंग पईਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ चाहे खंड आ चाहे मोलासिस आ दोनों ਨੂੰ बेचण ਦੀ प्रक्रिया होर तेज़ की आ और बिल्कुल बड़ी जल्दी वो मिल विक जाणगीਆਂ और वो जिन्ना भी साडा स्टॉक गौरमेंट ऑफ इंडिया जिन्ना अलाउ करती आ पिछले साल लगभग 50,000 मीट्रिक टन जिहड़ा है रह गया सीगा। इस बार होर प्रोसैस तेज़ किया गया ताकि जिन्ने भी बकाए मिलां दे सकदियां नੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ सहकारी मिलां ਨੇਗੀਆਂ वो दे सकन और दूजियां जिन्नियां प्राइवेट मिलां नੇਗੀਆਂ उन्हां ਦੀਆਂ प्रॉपर्टियां ਜਿਹੜੀਆਂ जब्त करन दे लई जेकर नहीं देणगीਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ नोटिस ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ थ्रू डिप्टी कमिश्नर साहब इशू किए हुए ने बड़ी जल्दी उन्होंने प्रॉपर्टी जेकर नहीं देंगे तो असीं अटैच करके उन्होंने बेचांगे भी और देवांगे पैसे। और जिहड़ी गल 35 रुपए की बाजवा साहब ने की लीडर ऑफ दी अपोजिशन ने की बिल्कुल वो असीं देने होंदे ने जदों प्राइवेट मिल दिंदा गा जिस दिन वो पेमेंट जारी करता उस दिन सरकार जिहड़ी आ वो पैसे दिंदी हैगी। सो उहदे विच कोई भी रोक नहीं हैगी साडे पैसे पए नेगे। सो जिन्नियां भी पेमेंटां नेगीਆਂ असीं क्योंकि बजट आउणा गा बजट आउण तो बाद सारियां जिहड़ा बजट दे विच विचार अधीन नेगीਆਂ और उस तो बाद दस देंगे। धन्यवाद।
ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਔਨ ਦ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦ ਹਾਊਸ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਰਸ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਗੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਓ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾਗਾ। ਨੋਟਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਗੰਨਾ ਮਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਗਵਾੜੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆਗਾ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਡ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਗੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵੀ important ਬੇਨਤੀ ਨੇ ਮੇਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਜਸਟ ਵਨ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ। ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਰਸ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਰਸ ਹੈ ਨੇ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਕੋਈ ਡੇਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਰਸ ਧੂਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਅਜੇ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਿਸੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੋਲਣ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਲਾਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਤੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਨਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਰੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰਵੈਸਟਰਸ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੌਰ ਜਾਏਗਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਸੌਰੇਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੌਰ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਸੰਧਾਵਾ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ 18 19 19 20 ਔਰ 20 ਕਿਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਨ ਕੇਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਵਿਦ ਦੈਟ ਹੀ ਕੈਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾਗਾ ਕਿ ਡਿਟੇਲ ਕਿੰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ please। ਦੁਬਾਰੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਬੈਠੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਲਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੱਖਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਾਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਹਾਊਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨੋ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ ਜਵਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 40 ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਵਾੜੇ ਦੇ ਕੰਢੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸੂਹੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਲਕਾ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ
ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਲਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ ਤਲਵਾੜਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਬੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਲੇਸ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਕੀ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ? ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਥੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ 'ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਕੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਟੂਰਿਜ਼ਮ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰਾਜਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜੋ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਦਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਸ ਯੋਧਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੀਕ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦਾ ਰੇਟ ਔਸਤਨ 26 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦਾ ਔਸਤਨ ਰੇਟ 29 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਤੀ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22/6/2022 ਤੱਕ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਤੋਂ ਜੋ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, 7 ਬਲਾਕ ਸੀ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਰੱਦ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 30 ਕਰੋੜ 8,68,174 ਰੁਪਏ ਮਾਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਈਡੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਤੀ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22/6/2022 ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੁੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ 277 ਕੇਸ ਜੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਧਰਲੇ ਸਾਥੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਸੀ। ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ 17 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20-21 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੁੱਟ ਰੇਟ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸੈਂਕੜਾ 1700 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜਾਂ 2000 ਤੱਕ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਦਿੱਤਾ 26 ਰੁਪਏ, ਪਰ 26 ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੇਤ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਸੈਂਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ 10 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਰੇਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਬਜਟ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਹਾ ਈਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਪ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਫਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਰੈਗੂਲਰ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਲੋਰ ਔਨ ਦਾ ਹਾਊਸ। ਤੇ ਇਨ ਦਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮਾਈ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਮੈਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆંકੜੇ, ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ ਤਥਾ ਵਾਈਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਜੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ 12-13 ਕਰੋੜ ਪਿਛਲਾ ਸੀ। 30 ਕਰੋੜ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ 30 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੇ ਜਿੱਥੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਆਊਗਾ। 20,000 ਕਰੋੜ ਆਊਗਾ ਜੀ ਰੈਵਨਿਊ, ਰੈਵਨਿਊ ਇੱਥੇ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੁੱਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਰੈਵਨਿਊ? ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ। ਕੀ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਵਿਦ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਡਾਟੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ 70% ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। 5.5 ਰੁਪਏ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਰੇਟ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ 5.5 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਐਜ਼ ਪਰ ਦੇਅਰ ਪਾਲਿਸੀ, ਇਨੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਏਰੀਅਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ? 108 ਕਰੋੜ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਣਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਅਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਇਹਨੀ ਆਪ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ। ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ? ਇਹ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮਝਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਡਿਟੇਲ ਅੰਕੜਾ ਵਾਈਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੇ ਦੇਣ ਵੀ 20,000 ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਊ? ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੋ ਜੀ। ਅਮਨ ਜੀ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈ ਲਾਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਲਓ, ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਜੀ। ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਓਗੇ? ਚਲੋ ਸਰ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੋਸਟ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲਡ ਅੰਕੜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅਸ਼ੋਰਿੰਗ ਯੂ, ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅਸ਼ੋਰਿੰਗ ਯੂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਜਟ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ। ਯੈਸ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅਸ਼ੋਰਿੰਗ ਯੂ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ। years and data of every year. ਠੀਕ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਸਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ 1 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਪ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ 1 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਮਨ ਜੀ, ਅਮਨ ਜੀ, ਅਮਨ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਸੀਨੀਅਰ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ। ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਰ। 16 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 10 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਸਰ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਰੇਤਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ 10-12 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਮਿਲੀ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਸਟ ਮਿਲੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦਵਾ ਦਿਓ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਅਮਨ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਅਮਨ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ,
ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ऑनरेबल स्पीकर साहब, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਅਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਜੀ। On- ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖੜੇ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖੜੇ ਆ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਜੀ। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜੀ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਇਟ, ਵੀ ਆਰ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਇਟ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੋਸਟ ਬਜਟ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਲੂ ਹੋਗੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਨ ਦਾ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ, ਜਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, 1 ਸਾਲ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਆਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ। 1 ਮਿੰਟ ਜੀ। ਇਆਲੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਸ ਬਾਜਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਰ, ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ। ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੀਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੱਥ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਰੋ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਨੇਮਿੰਗ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, he has a complete list, then firstly get hold of Amrinder Singh and get the whole ਠੀਕ ਹੈ list. ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਬੈਠੋ Don't ਬਾਜਵਾ make ਜੀ, the ਬੈਠੋ sweeping statement in front of Punjab. ਬੈਠੋ ਬਾਜਵਾ ਜੀ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ। ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਐਂਪਲ ਟਾਈਮ ਫॉर ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ऑनरेबल स्पीकर ਕਾਈਂਡਲੀ साहब, ਬੈਠੋ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ऑनरेबल स्पीकर साहब जी, मैं दोबारा किया कि मैं आप किया कि मैं तो आप मेरे ते कोई बोझ नहीं सीगा, पर मैं आप किया कि पोस्ट बजट तुसी जी, मैं समझदा है थोड़ा कैप्टन साहब ना बहुत प्यार है, बट देयर इज एवरीथिंग हैज अ सिस्टम, एवरीथिंग हैज अ सिस्टम। मेरी जेड़ी जिम्मेदारी, मैं समझदा है जी, मैं समझदा है, मैं ਇਆਲੀ ਜੀ, समझदा जी, इयाली मैं साहब। समझदा थोड़ा बहुत प्यार है तुसी ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ऑनरेबल स्पीकर साहब। मैं बट एक ਜੀ फाइनल वर्ड्स जी, ਜੀ फाइनल वर्ड्स। ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। थैंक यू ਬੈਠੋ। स्पीकर साहब। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ, ਮੰਤਰੀ, ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। 1 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਬਿਲਡਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ 4.5 ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਗਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਨੰਬਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਊਅਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਬੈਠੋ। स्पीकर साहब, ਕਾਈਂਡਲੀ ਬੈਠੋ। प्रश्न संख्या 112। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ ਪਲੀਜ਼, ਬੈਠੋ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਊੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 23/7/2018 ਰਾਹੀਂ PIDV ਨੂੰ PP ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ONM ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਲੀ ਦੌਰਾਨ 2 ਬਿਡਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਡਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ PIDV ਦੀ 194ਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਤੀ
ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਿਤੀ 11/1/2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। PIDV ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ H1 ਬੋਲੀਕਾਰ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਹੋਟਲਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਫ ਅਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਿਤੀ 22/1/2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। PIDV ਦੀ 36ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਸਰ। ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਵੈਟਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਵੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸਰਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੋ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ। ਦੂਜਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਬਿਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਕਟ 2002 ਦੀ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ PIDV ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਰ। ਅਗਲਾ ਸਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁੜ ਨਰਜਸਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। PIDV ਦੀ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਸਰ। ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬ ਕਲੌਜ। PIDV ਦੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 13/1/2021 ਰਾਹੀਂ ਮੈਸਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਐਂਡ ਸੰਸ ਲੀਡ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੀ ਦੇ ਕੰਸੋਰੀਅਮ ਵਜੋਂ ਮੈਸਰ ਸਰੋਵਰ ਹੋਟਲਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਰੁਪਏ 1 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਆਇਤ ਫੀਸ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਆਦ ਲਈ 5% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੁਮਰ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰਸਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਵੇਚਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਦੂਸਰਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਚਮਨ ਲਾਲ ਐਂਡ ਸੰਸ, ਸਰਬ ਅਲਾਇੰਸ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ, ਸਰੋਵਰ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਰਬ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਸੋਨੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਸੋਨੀ ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ OP ਸੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਸਰੋਵਰ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ OP ਸੋਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਰ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ।
ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਉਸ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਓਗੇ? ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਸੋਨੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਸੋਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਸਬੂਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹੂ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਟੂ ਐਕਸਪਾਈਨ। ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ ਤੱਥ ਕੁਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਕਸਪੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਕੁੰਵਰ ਜੀ, 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਹੀ ਬਿਡ ਆਏ ਸਨ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਆਊਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਡ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਧੁੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਪੁੱਛਣ ਡਏ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 10। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਬੰਦ ਪਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿਲ ਸ਼ੇਰੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ। ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੋ ਖੰਡ ਮਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 8 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੰਡ ਮਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ 800 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਖੰਡ ਮਿਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 23 ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ। ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ SC-BC ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ। ਸਰ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਲਗਭਗ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਰਿਹਾ, 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਹੈ SC ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਭਰਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਭਰਨ। ਅੱਜ 1011 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੇ, 1200-1300 ਰੁਪਏ ਭਰ ਜਾਂਦੇ। ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਅਸੀਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਭਰੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕਦਮ 1000-1500 ਭਰਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ 2 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਐਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪ ਭਰੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ, ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿਦਿਅਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜੀਫਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਜੀਫੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਿਦਿਅਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਜੀਫਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਮੰਤਰੀ ਜੀ? ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਪਬੰਧ ਸੀ। 1992 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ 51,46,31,407 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹਾਊਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ 20 ਸਵਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਉਹ 1 ਘੰਟਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੱਲ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲਈਏ। ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ 3-15-10 ਮਿੰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਸਰ, 20 ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਟ ਲਓ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ 20 ਦੇ 20 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਬੋਲੋ। 196 ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਬਰਵਾਲਾ ਰੋਡ ਦੀ 7.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ ਰਕਮ 18.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ 'ਚ ਸੜਕ ਦਾ ਰੀਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5-7 ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੜਕ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਬੱਧ ਕਰੋਗੇ? ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰਮਾ, ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕੈਮੀਕਲ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਇਹ ਸੜਕ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਾਰਗ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡਿਫੈਕਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਹੰਸਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ RCC ਡਰੇਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 18.85 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ RCC ਡਰੇਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਦੀ ਮੈਂ ਬਰਵਾਲਾ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਉਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿੰਨਾ ਲੋਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਏ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਉਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸੜਕ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ DBM ਡੈਂਸ ਬਿਚੂਮਨ ਮੈਕਾਡਮ ਤੇ ਬਿਚੂਮਨ ਕੰਕਰੀਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ। Question number 185. ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਜੀ। ਸੌਰੀ 85 ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਦਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਤਵੀੜ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਵਾਲੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਸਤਵੀੜ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚਿੜੀਆ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੂ ਅਥਾਰਟੀ CZA ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਸਤਵੀੜ ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਜ਼, ਜੰਗਲੀ ਬੱਕਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦੁਰਲਭ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਸਤਵੀੜ ਨੂੰ ਵਾਜਾ ਵਰਲਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਜ਼ੂ ਐਂਡ ਐਕੁਆਰੀਅਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿੜੀਆ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਮਾਹੌਲ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਅਨੁਭਵ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਿਪ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਸਤਵੀੜ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। COVID-19 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਸਤਵੀੜ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਸਤਵੀੜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯਤਨਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਬਾੜਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਦਿ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਹੈਲੋ ਜੀ। ਸਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਜ਼, ਜੰਗਲੀ ਬੱਕਰੇ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗੇ? ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਸਤਵੀੜ 202 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਿੱਚ 1690 ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਅਮਰੀਕ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 125 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰ,
ਇਹ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਗੇ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲਗਭਗ 2000 ਗਿਣਤੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀਡੇ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਨਰੀ ਜੀ, ਹੈਨਰੀ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਫਤ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਰ, ਜ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟੈਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਫਤ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗਠਨਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਬਿਟੈਟ, ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ, ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਾਇਤਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਹੈਬਿਟੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼। ਪਰ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਦਾ। ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰ, ਕੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖਰਾ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਖਹਿਰਾ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਖਹਿਰਾ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਜ਼ੂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਛੱਤਬੀੜ ਜ਼ੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। LOP ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ ਸਵਾਲ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਰਜੋਈ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ। ਸਰ, there is a rule for questions. ਨਹੀਂ, that is there. 20 days advance notice for questions. This is not. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸ ਐਡਜਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਓਗੇ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਮੇਕ ਮੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਰ ਰੱਖਦਾ। ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਚੌਧਰੀ, ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਸਪੀਕਰ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਟ ਹੇਅਰ। ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਡੈਕੋਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਲੌਰ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਫੰਡਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ
ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਫੰਡਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏਗੀ? ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਇੱਕ 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਆ ਬੜਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨਾ 10-15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣੇ ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰਾਊਂਡ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉੱਧਰ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੇ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਤਾ, ਨਾ ਉਹ ਖੇਡਣ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਪੌੜੀਆਂ, ਕਮਰੇ, ਪਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਆ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਮਾਲਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਜੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਪੁਰ ਸਾਡੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨਰਸਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਉੱਥੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 2 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ 60,000 ਰੁਪਈਆ ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ 60,000 ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋੜ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਠੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਜੇ ਕੋਈ ਫੰਡਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆ, ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਵਰਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਬਣੀ ਆ ਜਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ। ਲੋੜ ਰੋਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਆ। ਹਲਕੇ ਦਾਖੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ, 70 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਹਾਕੀ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਹਰ ਗੇਮ ਦੇ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੈਰ ਲਈ ਵੀ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਝੂਲੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਓਪਨ ਜਿਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ। ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਯਾਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ। ਬਹੁਤ ਗਰਾਊਂਡ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਭਾਲੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 10-15% ਖਰਾਬ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੇਬਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ 40%। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਊਚਰ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੈਲਥ ਵੀ ਨਾਲ, ਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰਦਾਰ ਰੌੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਮਾਲਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਲਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਲਿਆਣਗੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ
ਜਿਹੜੀ ਮੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਬੈਠੋ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 36। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਐੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਆ, ਬਣਾਈ ਵੀ 16-17 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 2 ਤੋਂ 1 ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਅਲਟੀ 14-18 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਛੂਤ ਛਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਫੂਕ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਮਸਲਨ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਨੇ? ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਂਤ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 80% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ 2-2 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2-2 3-3 ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 2 ਤੋਂ 1 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਸਰ 137। ਸਰਦਾਰ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਪਨਬੱਸ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 2078 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਨਬੱਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ 20,722 ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ 19,337 ਰੁਪਏ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ 20,592 ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ 18,904 ਰੁਪਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਾਲ ਅਨੁਲੱਗ ਇੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਸੋਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲਏਗਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਠੇਕੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ? ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਨਖਾਹ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜਲਦ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਨੇਮ 38 ਅਧੀਨ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਝੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਆਈਟਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਟੀ 100 ਕਰੋੜਸ 2000 ਲਗਭਗ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਲੱਸ ਚਲੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਲਾਟ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਕੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਡੀਅਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਚੇਕਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ 30/1/2019 ਨੂੰ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ offenses under section 409, 420, 465, 467, 468 corruption act also, prevention of corruption act ਵੀ ਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁੱਥ-ਮੁੱਥ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫੈਲਟ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫਾਈਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੋਵਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 22 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੀਇੰਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ 2021 ਦੇ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰੀਇੰਪਲੋਏ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੁਟਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫॉर ਯੂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟਸ ਰਿਕਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਹੋਣਾ, 20,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜੇ 300 ਕਰੋੜ ਕਰ ਲਓਗੇ, 30 ਕਰੋੜ ਕਰਤਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟਸ ਕੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰੋਗੇ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ hundreds of crores will be pumped back into the public exchequer। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਏਆਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਈਂਡਲੀ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਸਰ, ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਜੀ ਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ 'ਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਠੋ ਗੋਗੀ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਗੋਗੀ ਜੀ, ਬੈਠੋ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ 200 ਘਰ ਬਣੇ ਆ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ
ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ 200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੇ ਉਹ 200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਉਜਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਜਿਹੜਾ 200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਅਟਲ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ EWS ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਮਾਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੇ ਉਜਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 200 ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੇ ਉਜਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਦਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਰਚ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ TS ਬਣ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਸੀ। 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ PT ਬਣ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ TS ਬਣ ਰਜਿਸਟਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੇਟ ਨੇ 5-5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਔਰ ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ TS ਬਣ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ PT ਬਣ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ TS ਬਣ ਨੂੰ PT ਬਣ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਸਲਾ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿੰਗ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ, ਬਕਾਇਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ, JE ਦੀ ਪੋਸਟ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਉਹ 70 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਮਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 0 ਆਵਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹਲਕੇ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਲਕੇ ਸਮਾਣੇ ਦੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣ 'ਚ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਬਿਲੋ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪੰਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੈਕੋਰਮ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਡੈਕੋਰਮ ਆਪਣਾ ਡੈਕੋਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਰੂਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਚੇਅਰ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ ਸਰ। ਜ਼ੀਰੋ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਕਤ 'ਚ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਘੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਬਜਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਲਾਨਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ 'ਚ ਲਿਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਰੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ 100% ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ 'ਚ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਇੱਥੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 20-21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਮਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੰਨਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, 18-19, 19-20 ਔਰ 20-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ। ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਲਾਏ, ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਏ। ਲੋਕ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਆ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਹਲਕਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ MLA ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਚਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਬੋਲਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਮਿਲੇ ਭਾਈ। ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਲੋ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਰ, ਮੈਂ ਸਰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਕੋਈ ਸਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ 0 ਆਵਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ? ਸਰ ਮੈਂ 0 ਆਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਚੋਂ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਸੀ। 15 ਦਿਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 0 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ, ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੋਏ 3 ਮਹੀਨੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਸਰ ਇਹ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਖਹਿਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 0 ਆਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਆਪਾਂ 0 ਆਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਚੇਅਰ ਵੱਲੋਂ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 0 ਆਵਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਲਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਚੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚੇਅਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਕੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਕੋਦਰ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਈ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬਾ ਪਾਣੀ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਰਾਈ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁੱਕੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ। ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਉਲਟਾ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਖਰ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੂਰੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਆ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਰਸਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਪਕਾ ਵਗਦਾ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਮੰਗਵਾ ਜੀ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਸਦਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਡਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਨਯੋਗ
ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੇਗੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕਦੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਲਈ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਸੋ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਇਸ ਮੇਜ਼ ਦੀ ਸਦਨ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸੋਧਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਜੀ MLA ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 17 ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। 21 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਤਵੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਲ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 57 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ 57 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ, 55 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 4 ਘੰਟੇ 43 ਮਿੰਟ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 55 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 57 ਮਿੰਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 55 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 55 ਮਿੰਟ ਥੋੜੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 9 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 16 ਮਿੰਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਹੈ ਜੀ, ਓਵਰਆਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਜਿੱਤੇ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਓ।
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 4 ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਾਂ 10 ਨੂੰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਬੈਠੋ ਪਲੀਜ਼। ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਆਪਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮਾਲਾ 'ਚ ਪੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਬੌਂਡਿੰਗ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਉਮੀਦ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਫੋਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਬਹਿਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੋਢੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਐਸੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੁਣੋ, ਚਲੋ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 29 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 47 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ